जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल +2 क्लास इकनॉमिक्स का असी प्लैन तो बाद साडा नीति योग टॉपिक आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है। हुण प्लैनिंग कमीशन नूं बंद कर दिता गया। प्लैनिंग कमीशन जिहड़े साडे प्लैन चलते सी 5-5 सालां दे उन्हां नूं बंद करके साडे कोल आ गया नीति आयोग। ठीक है, इहदी फुल फॉर्म है नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो इंडिया दे विच ट्रांसफॉर्मिंग मतलब प्लैनस नूं चेंज करके एक नीति आयोग बना दिता गया। यदि प्रीमियर पॉलिसी की है थिंक टैंक, सिर्फ ये की करता है सोचने का काम, प्लैनिंग करनी या दी इंप्लीमेंटेशन करनी वो सारा साडे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आ गया। सो ये जनवरी 1 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ लागू होया नीति आयोग। 5 साल योजनावां नूं बंद करके ये साडे कोल आया न्यू कंसैप्ट है, ये पेपर विच आ सकता है। सो ये असी पढ़ांगे कि स्ट्रक्चर की है। सो पहले तो यदा काम की हुंदा प्लैनिंग कमीशन की जगह एक ही काम करता है नीति आयोग कि नवी नवी पॉलिसीज़ नूं सिर्फ दसदा है प्राइम मिनिस्टर नूं कि ये पॉलिसी होनी चाहिए है या उहदे बारे सोच के कि की चीज़ां चेंज होनियां चाहिए, सिर्फ ये बारे दस सकता है। इंप्लीमेंटेशन करनी इन्हां दा काम नहीं है। ठीक है, सो प्रीमियर पॉलिसी यदि है थिंक टैंक या MCQ दे विच भी पूछ सकते हैं सानू। नैक्सट साडे कोल आंदा स्ट्रक्चर नीति आयोग दे विच किहड़े किहड़े बंदे कौन कौन इहदे विच हुंदा। फस्ट ऑफ ऑल ये आंदा चेयरपर्सन चेयरमैन जो कि प्राइम मिनिस्टर है साडा। ठीक है, नीति आयोग का हैड PM ऑफ इंडिया। सैकेंड साडे कोल आंदा गवर्निंग कौंसल। सो प्लैनिंग कमीशन दे विच की हुंदा सी ਜਿਹੜੇ स्टेट ਦੇ ਸਾਡੇ जो ਹੁੰਦੇ ਸੀ चीफ मिनिस्टर सो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ठीक है, थर्ड साढ़े को आ गया रीजनल कौंसिल। रीजनल कौंसिल के रीजन वाइज खेतर वाइज जिन्ने भी चीफ मिनिस्टर्स आते हैं तो लैफ्टीनेंट गवर्नर्स आते हैं उन्होंने ऐड किया गया ये। ठीक है, सो एक साड़ी केड़ी अप्रोच बनती सी बॉटम टू टॉप, नीचे वाले लैवल तो लैके उपर तो शिफ्ट होंगी सी प्लैनिंग। ठीक है, जो नीचे मतलब स्टेट्स दसनगियां कि इन्हों अपने खेतर दे विच की इंप्लीमेंटेशन चाहिए की डिवेलपमेंट दे वास्ते की प्लान करना चाहिए। ये बेनीफिट साढ़े कोल सी नीति आयोग का। नैक्सट साढ़े कोल आंदा स्पैशल इन्विटीज़। स्पैशल इन्विटीज़ जिन्होंने स्पैशली बुलाया जाता सी वो ये ऐड होंगे आ, जिवें स्पैशलिस्ट होंगे किसी चीज़ के उन्होंने कोल प्रॉपर नॉलेज होएगी, टैक्नोलॉजी का यूज़ करना उन्होंने आंदा होएगा, ये सारे ये ऐड होंगे। फिफ्थ साढ़े कोल आ गया ये साढ़े को आंदा टॉपिक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, जिहदे प्राइम मिनिस्टर किनू किनू ऐड करता वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन जिहड़ा हुंदा वो अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, फिर सिक्स्थ साढ़े को आंदा फुल टाइम मैंबर्स। फुल टाइम मैंबर जिहड़े होणगे वो पूरे नीति आयोग दे विच फुली काम करेंगे। पार्ट टाइम किहड़े होणगे जिन्होंने असी बुलाया जाएगा जिमें कि खास किसी मकसद के वास्ते, उन्होंने गिनती होएगी मैक्सीमम 2। सो मैक्सीमम 2 होंगे साढ़े को पार्ट टाइम मैंबर। उस तो बाद साढ़े को आंदा CEO, उन्होंने भी अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर। चीफ एक्स ऑफिसर मैंबर होंगे। सो एक्स ऑफिसर मैंबर वो 4 मैंबर होंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जोड़े कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, सो सारा काम जिन्ने भी बंदे रखने हैं वो सारे ये कौन उन्होंने देखेगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चेयरमैन जो कि है। उस तो बाद साढ़े को आंदा CEO। CEO नू भी अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर करता। ठीक है, फिर उस तो बाद आंदा सैकटरी, इट इज़ अ डीम्ड नैसेसरी। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर दे विच साढ़े कोल सी कि कौन कौन ये ऐड होंदा नीति आयोग दे विच चेयरमैन, गवर्निंग काउंसिल, रीजन काउंसिल, स्पैशल इन्विटीज़, वाइस चेयरपर्सनस, फुल टाइम मैंबर, पार्ट टाइम मैंबर, एक्स ऑफिसर मैंबर एंड CEO। ठीक है, ये पेपर विच आ सकता है कि स्ट्रक्चर की आ नीति आयोग का, या MCQ आ सकते हैं, फुल फॉर्म आ सकती है। उस तो बाद तुहानूं पूछ सकती है हब 2 हब्स, क्रिएशन ऑफ 2 हब्स, 2 हब्स नूं कोलैबोरेट करके साढ़े को नीति आयोग बनता है। फर्स्ट इज़ अ टीम इंडिया हब, सैकेंड इज़ द नॉलेज एंड द इनोवेशन हब। जिहड़ी टीम इंडिया हब है
ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਹੱਬ ਦਾ ਕੀ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਹੱਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਦ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਦ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ। ਸੋ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਦ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦਾ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਅਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਸੋਚਣਾ, ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਵਰ, ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪੀਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਰੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਮਟਿਡ ਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਸਾਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਵਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਜੋ ਕਿ CEO ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੀਐਮ। ਪੀਐਮ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੋ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਸੋ CEO ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਸ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਨੀਡ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਨੀਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਸ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਆ। ਮੇਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਰੋਲ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲਿਮਟਿਡ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਕਿ CEO ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ, ਪੀਐਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜੂਅਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ,
ਨੀਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਜੋ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ, ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ MCQs ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।